Got. Okay, so no, now go back to the observed difference between the. Yes, repeat the your word. We repeat R times. Yes, sir. Okay. So, and then, uh, okay, you will see this in code anyway. So now go back to the your word. Go back to the observed difference between groups and compare it to this set of permitted difference. अब हामीले Mm, observed difference जुन थियो सुरुमा है mm, जुन अहिलेको ग्रुप ए र ग्रुप ए को मिन र ग्रुप बी को मिन mm. होइन त्यो चाहिँ अब्जर्भ डिफरेन्स थियो बिफोर पर्मिटेसन है Okay. Yes, yes, yes. त्यो र हामीले त्यो केसँग कम्पेयर गर्छौँ भन्दाखेरि यो त आफ्टर त्यो पर्मिटेड गरिसकेपछिको डिफरेन्सेसहरू सो बेसिकली त्यो हामीले पर्मिट त्यो कम्बाइन गर्नुभन्दा अगाडिको डिफरेन्स अफ मिन र यसको भन्नुभएको कि कस्तो छ यो है सो बिफोर वी पर्म्युट बेला सम डिफरेन्स इन मिन होइन फर मिन इज द स्ट्याटिस्टिक सो अब त्यो मिन जुन डिफरेन्स छ and we see significant difference. But is that due to chance? That's what we're trying to test. Okay. भनेपछि अब now we have this observed difference भनेको त्यो होइन observed difference group and compared to the permitted difference. Permitted difference भनेको जुन यो every time we reshuffle and we take the difference between the two permitted data होइन तिनीहरूको फेरि त्यसको फेरि फेरि मिन लिन्छ क्या फेरि है ओके ओके सो अनि त्यो त्यो दुइटाको जुन डिफरेन्स त्यसबाट चाहिँ वी क्यान मेक अ डिडक्सन के है सो या मेबी ओके एक्चुली लेट्स गो थ्रु इट वन्स होइन मेबी विल कम ब्याक टु इट आफ्टर यस सर सिङ एभ्रिथिङ अनि त्यसपछि इट विल तर है क्रिस्टल क्लियर हुन्छ त्यसपछि है ओके सो अहिले चाहिँ आई नो है आई नो बिकज यो यति गर्दाखेरि के हो जस्तो अफकोर्स त्यो हुन्छ तर once you have seen the code and है and the example अनि फेरि एकचोटि आयो भने देन यो चाहिँ क्रिस्टल क्लियर हुन्छ Anyway, है अब के छ भन्दाखेरि yeah well within the set of permitted difference then we have not proven anything if the observed difference again here's the crucial thing है if the observed difference lies well within the set of permitted differences the permitted differencesहरूको है अब त्यसकै होइन त्यही सेट यो सेट अफ पर्मिटेड डिफरेन्सेस छ नि त्यो भित्रै पर्छ यो अब्जर्भ डिफरेन्स पछि है देयर इज नथिङ न्यू आई मिन जस्ट ऱ्यान्डम चान्स ओके द्याट वी फेल टु रिजेक्ट द नल द्याट वी हेभ नट प्रुभन एनिथिङ मिन्स अल्टरनेटिभ प्रुभने कुरा हुँदैन त्यहाँ है द अब्जर्भ डिफरेन्स इज within the range of what chance might produce means we fail to reject the null hypothesis. यस मेक सेन्स Otherwise, however, if the observed difference lies outside most of the permutation difference distribution, right, mostly outside of the permuted different distribution, then we conclude that chance is not responsible and we reject the null and के भन्नु, it's not due to chance. It's actually better भन्ने बुझ्नु पर्यो. मेक सेन्स या Okay. So the difference is statistically significant. Okay, अब यो कुरा अब यो यति दिस इज दि होइन यो कन्टेक्स्ट भयो र विल एक्चुली लुक एट एक्जाम्पल्स अघि तपाईँहरू भन्नुभएको जस्तै सो हियर्स द एक्जाम्पल है अब एक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि विल एक्चुली यसको कङ्क्रिटली नै गर्छौँ कि कङ्क्रिटली नै है ल ओके सो वेब स्टिकिनेस है लेट्स सी अब let's see a company selling a relatively high value service wants to test which of the two web presentation does a better selling job, right? Due to the high value of the service being sold, sales are infrequent and the sales cycle is lengthy. It would take too long to accumulate enough sales data to know which presentation is superior. So the company decides to measure the results with a proxy variable. Is detailed interior page that describes the service. Okay, so now basically we want to compare, right? So high values wants to okay. So there are two web presentation service, huh? Like, which one will do a better job of selling? Right?
So, but okay, there's no direct data छैन त्यहाँ है Mm-hmm. भने we need to use some kind of proxy Yep. that stands in for the real thing that we are trying to measure. Mm-hmm. Right? Just say, for example, यहाँ proxy को यहाँ example में दिएको छ जस्तै a proxy variable is the one that stands in for the true variable of interest. So if this is not directly measurable or it's hard to measure or it takes time, होइन true variable of measure, variable of interest, हामीले चाहिँ के गर्नु, we can use a proxy variable which gives you a sense of this one. Mm-hmm. Mm-hmm. जस्तै यो true variable of interest which may be unavailable, जस्तै यस्तै यो केसमा है, too costly or too time consuming to measure. Mm-hmm. Mm-hmm. है जस्तै अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको छ जस्तै क्लाइमेट रिसर्चमा हजुर जस्तै oxygen content of ancient ice cores as a proxy for temperature because त्यति बेलाको टेम्परेचर त अहिले होइन we don't हो नि 2000 वर्ष अगाडि 5000 वर्ष अगाडि होइन त्यति डेफिनेटली बेला we don't know that but we can measure this one oxygen content ancient ice cores यसबाट it should give us an idea of the temperature त्यति बेलाको है so त्यस्तै गरी यहाँ पनि we can use some kind of proxy variable है okay अब यहाँनिर what is the proxy variable भन्दाखेरि the potential proxy variable could be the number of clicks on the detailed landing page होइन त्यो एउटा proxy हुनसक्छ number of clicks okay so, or how long people spend on that page the amount of time they spend on session right okay so our now our metric is average session time average session time comparing page A to page B okay this could be also a proxy Yeah. okay so all right so अब यसमा के भयो भन्दाखेरि due to the fact that this is an interior special purpose space it doesn't receive a huge number of visitors also Google okay यो भइहाल्यो cannot measure session time यो भइहाल्यो होइन anyway so अब यहाँनिर okay instead of deleting so यो G okay, I can skip that right the result is total let's say हामीसँग we have a total of 36 sessions for the two different presentations eh? Okay so we have now we have a data of 36 sessions Okay. okay like highlight गरिहालौँ यो अहिले before I second see if I can okay now के भयो भन्दाखेरि we have a total of 36 sessions okay 21 for piece A okay and 15 for piece B okay so 36 sessions को डेटा छ 21वटा पेज A को लागि छ 21 sessions for page A and 15 sessions for page B. Makes sense, right? Okay. Yes, sir. Yes, yes, yes. Now, let's see. It's our we are plotting the session times. Okay. And okay, so let's see, figure 3.3. And this should give us this plot right here. Okay. Yes, sir. So now you can see this is the median. That's the median for a page B. Right? Yes, sir. So of course, page B ma engagement body देखियो नि त Yes, sir. No. Median base. यसमा बढी छ and this is the observed difference यो छ नि यो र योको जुन डिफरेन्स छ हजुर 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 observed difference difference but yes but the question is looks like better होइन हजुर the random chance okay it could be random chance that's definitely होइन now yes, sir. we need to do some kind of test hypothesis test Yep. either or disprove Mm-hmm. okay so that is the whole point hey okay this one we'll do first we'll do a permutation test Got it. okay and then ultimately we'll do t test and we'll compare the results say that okay let's see अब हामीले
Let's see where we are at. Yeah, yeah, okay, yeah, यो भयो होइन अब लेट्स सी है अब यसमा नाउ वाट इज द अब्जर्भ डिफरेन्स भन्दाखेरि ओके अब यसमा त यो त मिडियन हो है यो चाहिँ मिडियन भयो तर यहाँ चाहिँ हामीले मिन निकालेको छ रहेछ है मिन इट सुड नट बी द्याट अफ है एनिवे सो मिन है मिन सजिलो भयो वी कुड टेक द मिडियन एज वेल त ठिकै छ यसले मिन लेखेको रहेछ सो अब हाम्रो वाट इज द अब्जर्भ डिफरेन्स लेट्स सी है अब बक्स प्लटले के देखायो Peace be leads to longer sessions than Please, spent. definitely, definitely, yes, sir. The means for each group can be computed as follows. Mhm. Right? So we have mean A user, mean Sir, B, it's the computed answer. the And what's difference the difference between B and A? Means is. the, average or mean session, session duration Mhm. for B is 20, right? It's high, so 21.4 Yes, definitely. seconds होला है higher than for PG Mhm. होइन so and this is the observed difference Yep. right okay so our base B has session times greater on average by this second 21.4 seconds versus PG. The Mhm. question is whether this difference is within the range of what random chance might produce Mhm. or it could be statistically significant. It's Yep. really base B is actually drawing right? More or actually engaging more Mhm. होइन यो जुन कि statistically significant को केसमा Mhm. right? So one way to answer is to apply a permutation test. Okay, so let's see how we can do permutation test to test this होइन अब यसमा यसलाई चाहिँ is it statistically significant or not? Okay, so अब यसमा अब the same concept, same steps that we talked about in the previous section है Mhm. है So, okay, अब के गर्नु पर्यो combine all the system times together, Mhm. then repeatedly shuffle and divide them into groups of 21. Mhm. Originally 21 to 15 and the Mhm. A1 there were 21 data points Mhm. and B my 15 data points. Points Combine also. them, reshuffle, and draw 21 samples and Mhm. 15 samples. Mhm. Mhm. है Makes X sense. Mhm. होइन Okay, so let's see अब यसलाई कोड भएर है त let's do it in code. To apply अब यसको लागि we need a function right? And I will explain the function. The function will explain गर्छु है त. So let's see. What does this function do? Right? Because we will use this function down here. है यहाँ तल हामी function to use गर्छौँ. So better to actually understand what this function is doing. And यो यसले चाहिँ actually is what it's doing is permutation नै गरिरहेको छ कि है म यसलाई Mhm. यहाँ देखाउँछु है त. I'll show it in R है यो R मा रन गरेको छु है. Okay, let's see. Let's say this is the function. यो function हो Mhm. होइन looking at. Okay, यो फङ्सनमा के भइरहेछ भन्दाखेरि फङ्सन बाई द वे यो फङ्सन कतिको आइडिया छ तपाईँहरूलाई अब तपाईँ अस्ति सिकाउनु भएको थियो अलिअलि सर फङ्सन र तपाईँको यो हामीले प्यारामिटर्सहरू राखेको छ भनेको या ओके हजुर so yeah so function basically एउटा machine है it's kind of a machine takes some inputs does some processing and runs something which is the output है okay आउटपुट so भनेपछि basically यो एउटा it's a machine है it's a machine okay so अब यो फङ्सन भने अब यो द वे यो आरले चाहिँ कसरी हुन्छ विभिन्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ क्या फङ्सन लेख्ने फङ्सन सबैमा हुन्छ बाइ द वे जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पाइथनमा पनि हुन्छ आरमा पनि हुन्छ सी सी प्लस जावा जे भने सबैमा फङ्सन हुन्छ कि अल द एट द एन्ड अफ द डे है सबैको त्यही नै हो कन्सेप्ट चाहिँ सबैमा एउटै हो खालि त्यो लेख्ने तरिका मात्रै फरक है यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इट्स अ फङ्सन है एन्ड द नेम अफ द फङ्सन इज दिस त्यो फङ्सनको नाम पर्म फन्ड हो कि arguments there are three arguments text x and one and n2 यस okay so let's see अब x and one and n2 होइन okay so let's see अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि
N1 र N2 लाई जोड्यो जोड दियो ओके and it give us n, the sum of ए n and 2. That's the total number of data after combine. Mhm, mhm. When you say n is the total number of data after Oh, combine गरिसकेपछि होइन अनि यहाँनिर उसले के गर्यो भन्दाखेरि स्याम्पल 1 through n n1 mhm, भनेको चाहिँ यसबाट चाहिँ ड्र n1 number of samples mhm. from this range One, n, one, two, three, okay. है ओके एक्चुली आई क्यान सो यु है यहाँ मैले एक्चुली एउटा एउटा रन गरेर म देखाउन सक्छु है त सो द्याट यु हेभ अ बेटर सेन्स यु गेट अ बेटर सेन्स है त ओके यहाँनिर म देखाउँछु है त लेट्स सी टर्मिनल कन्सोल त्यसैले यो किन यहाँ ध्यान दिएको छैन मलाई ओके लेट मी सी इफ आई क्यान रन दिस या ठिक छ रन भयो ओके रन भयो ल ठिकै छ ओके सो अब आई क्यान एक्चुली प्रब्ली यसो गरौँ न जस्तै अब यसलाई मात्रै रन गरेर देखाउँछु है त म सो द्याट यु सी वाट्स गोइङ अन है त Mm, यो यसरी बुझ्दा यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ यसरी nice. अम, यसलाई type गर्ने राइट there है सो यहाँ सायद यहाँ छेकी छ या है छैन छैन ठिक छ होइन यहाँ मेरोमा चाहिँ छेकिया रहेछ माथिमा जान्छु ओके सो या so sample one and one. See, I can do, let's say n is 10. Okay, so, 10 right? So right now it will give me an error. N or n1. You define it, no? N1, N2. Uh, let's see. Okay, let's see. Let's see. I'm सानो number लो say हजुर 5 and 7 हजुर ओके works. All right. यसरी हुन्छ पाइथनमा चाहिँ यसरी हुन्छ पाइथन यसमा हुँदैन so don't worry. N1 is equal to 5 N2 is equal to 7, right? And if you see of N is equal to N1 and 2, and right? And we can print N and print N is 12, right? But now we can see, hey, the first one is sample, right? Sample 1 colon N, right? And right? Let's see, right? Right? See what it does. See? Okay. randomly Yeah. Um, any guesses what it has done? यसले अब त्यो वानदेखि एनसम्मको भ्यालुलाई त्यो एन वान चाहिँ पाँचवटा स्याम्पल छ त्यो पाँचवटा ऱ्यान्डमली डिजाइन त्यो त्यो गरिदिएको हुन्छ त्यो Very good, very good. Yes, that's correct. That's correct. है यसले के गर्यो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 12 12सम्म गरे है रुल्स छ भन्नु हजुर सो 12सम्म यसले होइन यो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 होइन हजुर त्यसमध्येबाट N1 भनेको पाँचवटा स्याम्पल ड्र गरे कि ऱ्यान्डमली अँ, हजुर 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 सो अनि यसलाई चाहिँ आइडिएक्स अन्डरस्कोर बीमा यसले स्टोर गर्यो हजुर 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 त्यो भनेपछि आइडिएक्स अन्डरस्कोर बीमा त्यस्तै गरी अनि यसले चाहिँ सेट डिफ गर्यो ओके है। अब यसको मतलब के हो भन्दा अब त्यो पनि गरेर हेरौँ हजुर सेट डिफ है सेट डिफरेन्स हो यो हजुर वान कलन एन कमा हजुर एभ्री आइडी आइडिएक्स बी नै राख्नु पऱ्यो नि हजुर हजुर होइन आइडिएक्स underscore b is equal to होइन अनि we can do this one right here right okay and then I can print idx underscore b and you can see right is an अर्को sample लिएँ नि त त्यसले गर्दा यो अलिक डिफ्रेन्ट छ okay अब यहाँनिर now let's talk about this one है अब यो यसमा probably copy this copy गर्छु म and I can print it
idx underscore b है sir. okay all right so oh sorry a गर्नु भने b गरेछु मैले idx underscore a है सी अब यो दुईटामा एनी Mm, रिलेसन के देख्नुहुन्छ प्याट के रिलेसनसिप okay yeah. move you see any kind of relationship between these two Not sure, sir. This is okay okay it's okay है ल यसमा के छ भन्दाखेरि सी another जस्तै हजुर यहाँ 1 छ 2 यहाँ छ हजुर 3 यहाँ छ ओके 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 हजुर 5 यहाँ छ हजुर 6 यहाँ छ हजुर 7 हजुर यहाँ छ 8 यहाँ छ अँ 9 10 11 12 यस सबै यस आयो आएछ हजुर होइन हजुर 1 देखि 12 सम्म सबै आएको छ होइन यसमा जे बाँकी होइन हजुर 12 सम्मकोमा यसबाट बाँकी रहेको सबै यहाँ आएको छ कि या मेक सेन्स त्यो त मेक सेन्स किनभने ओके यस्तै डिफरेन्स छ कि Mm, सो या भनेपछि नाउ mm, आइडिएक्स ए इज द रिस्याम्पल्ड ए भयो okay, okay. मेक सेन्स है Mm, so far मेक सेन्स है ओके it's a mix sense. ओके अब नाउ हियर इट इज है अब यो बुझौँ है Mm, अब यसमा के भयो भन्दाखेरि मिन एक्स आइडिएक्स बी भनेपछि अब एउटा एउटा यो ट्राई गरौँ न है अब एक्स भनेको एक्स इज द डेटा सेट द्याट वी प्रोभाइड yes. है ओके अब पहिला एक्स नै डिफाइन गरौँ है ओके लेट्स से हामीसँग एक्स इज इक्वल टु है सम डेटा सेट छ लेट्स से यसमा x is equal to I can do probably c um, let's say a three-digit number I would say so that you want a different estimate right it's the 100 uh 204 फेरि यसमा हामीलाई 12वटै चाहियो है ओके विथ सी एक्स भनेपछि या ओके सो बिहान पनि राखिदिउँ न के छ You want to? है एक दुई तिन चार पाँच सात आठ नौ दस एघार बाह्र I hope 12वटा भयो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है या एक्स इक्वल यो चाहिँ हाम्रो डेटा सेट है दिस इज आवर डेटा सेट ओके Mm-hmm. अब त्यो हाम्रो डेटा सेट हो है ओके अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब एक्स आइडिएक्स बीले के दिन्छ वी वान्ट टु नो Mm-hmm. है Mm-hmm. Mm-hmm. एक्स सरी So randomly हामीले पाँचवटा एक्स होइन अनि यो चाहिँ इन्डेक्सको लागि हो कि index सो को यो लागि okay. ब्राकेटमा इट टेक्स इन्डेक्स है Mm-hmm. एन्ड वाट आर द इन्डेक्स भन्दा इन्डेक्सेस भन्दा आइडिएक्स बी गरौँ आइडिएक्स बी इज द इन्डेक्स भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट विल टेक द नम्बर्स एट दोज पोजिसन्स जस्तै वाट इज Mm-hmm. एट पोजिसन 6 पोजिसन 4 पोजिसन 2 पोजिसन 3 पोजिसन 11 Okay, 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 makes sense. ओके एन्ड हियर इट इज है जस्तै पोजिसन 6मा के छ 1 2 3 4 5 6 सी 234 Yes, 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 sir. नेक्स्ट Yes, sir. पोजिसन 4मा छ 1 2 3 4 679 आयो Mm-hmm. Makes sense. नि है ओके That's, दिस इज that's, त्यसको मिन लिएको छ नि त mm-hmm. वाट Yes, इज द sir. मिन अफ एक्स आइडिएक्स बी होइन ओके Mm-hmm. इट विल गिभ यु द मिन यसको मिन दियो नि त Mm-hmm. Mm-hmm. 365.2 Yes, sir. okay and likewise what is the mean of this theory we can of the same thing x idx a ले के दियो भन्दाखेरि अब यो a को है अब यो पोजिसन्समा के छ त है okay Mm-hmm. Yeah, makes and sense. we can take the mean of that Yes, sir. Makes sense. of x idx
A. And here's the mean, right? Yes. 507. Okay. And we can take we take the difference of those two means, right? And it gives you the mean difference between the mean, Mm-hmm. होइन? यसको र यसको डिफरेन्स कति छ त्यो चाहिँ mean diff भयो. Mm-hmm. That is being returned. भनेपछि एउटा permutation step हो क्या यो, होइन? Mm-hmm. So whatever we Yes. have done in this is one permutation step. Mm-hmm. Okay? One permutation step हो यहाँ. Okay? ल अब त्यस्तो हामीले धेरैचोटि गर्नु आर टाइम्स गर्नु छ नि त. गर्नुपर्छ हजुर. अब यो इफ यु लुक अब यसलाई यु क्यान म्याप इट टु दिस राइट हियर. यो अहिलेको स्टेप्सहरू छ नि, Yes, राइट? sir. हामीले यहाँदेखि अहिलेसम्म गरेको भनेको आई थिङ्क यहाँसम्म Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. त्यो कोडमा गरेको. Mm-hmm. Yes, makes sense. ओके सो क्विकली हेरिहालौँ है त. अब यो म्यापिङ गरौँ. कम्बाइन्ड हजुर. रिजल्ट्स फ्रम डिफ्रेन्ट ग्रुप्स इन्टु अ सिङ्गल डेटा सेट. त्यो भनेको होइन यो कम्बाइन्ड डेटा सेट एक्समा जान्छ. एक्स चाहिँ Mm-hmm. कम्बाइन्ड डेटा सेट हो है. अनि यो कम्बाइन्ड डेटा सेट एक्स हामीले यहाँबाट पास गर्छौँ कि कम्बाइन्ड डेटा Mm-hmm. सेट नै पास गर्छौँ खासमा है. अनि सफल द कम्बाइन्ड डेटा सेट एन्ड ऱ्यान्डमली ड्र रिस्याम्पल अफ सेम साइजेस ग्रुप ए. Mm-hmm. त्यो चाहिँ यो हो होइन, एक्स आइडिएक्सपी. एक्स किनभने यो चाहिँ कम्बाइन्ड हो, एक्स इज कम्बाइन्ड होइन. एक्स इज द कम्बाइन्ड डेटा सेट होइन. अनि त्यसबाट ऱ्यान्डमली ड्र अ रिस्याम्पल अफ द सेम साइज एज ग्रुप बी. Mm-hmm. त्यो रिस्याम्पल के हो? दिस इज द रिस्याम्पल विच Mm-hmm. राइट हियर होइन. त्यस्तै गरी होइन सेम थिङ हामीले के गर्छौँ अब रिमेनिङ डेटा सेट ऱ्यान्डमली ड्र रिस्याम्पल अफ द सेम साइज एज ग्रुप बी. Mm-hmm. ओके भनेपछि रिमेनिङ आइडिएक्स यहाँ छ नि त, रिमेनिङ इन्डेक्स यो त Mm-hmm. रिमेनिङ होइन. अनि त्यसबाट यो चाहिँ अर्को रिस्याम्पल अर्को ग्रुप Mm-hmm. है. ओके यो चाहिँ रिस्याम्पल ए रिस्याम्पल बी. Mm-hmm. Mm-hmm. अनि त्यसपछि के गर्यौँ त है. अब हाम्रो स्ट्याटिस्टिक के हो? मिन हो Yes. होइन. देन वी Yes. क्यालकुलेटेड नाउ फर द रिस्याम्पल्स भनेको राइट हियर. Yep. ओके दिस इज द Reset. होइन रिस्याम्पल. योले के भन्यो त ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि नाउ फर द रिस्याम्पल्स है. ओके सो वाट एभर स्ट्याटिक हो यो भइहाल्यो. क्यालकुलेटेड नाउ फर द रिस्याम्पल्स विच इज दिस. Yes. यसको छुट्टा छुट्टै मिन क्यालकुलेट गरियो नि त. Yes, sir. Yes. ओके एन्ड रेकर्ड भनेपछि हामीले के रेकर्ड गर्यो? यसको डिफ्रेन्स रेकर्ड गरियो. Got it. Yes, sir. ओके अब यो के हो त? कन्सिडर वान पर्मुटेसन स्टेप. Mm-hmm. You want permutation and we do it many times Mm-hmm. Mm-hmm. है. यति हो है. अब हामीले यो Yes. केसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि we do it 1000 times. जुन यो Mm-hmm. एकचोटि गऱ्यो नि यस्तो 1000 टाइम्स गर्छ. Mm-hmm. Yep. तल Yep. 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 उठ्छ हामीले 1000 Oh, गर्छौँ okay. है. काइन्ड अफ मेक्स सेन्स है. ओके Sense. यो चाहिँ यु माइट हेभ टु गो थ्रु इट वन्स मोर है. तर एनिवे Yes. यो होइन मोरलेस आई थिङ्क द आइडिया आयो होला होइन. Yes, sir. यो चाहिँ आफैले गर्दाखेरि अझै क्लियर. Okay. पछि यु क्यान ट्राई जस्तै मैले नै गरेँ जस्तो. सो यु क्यान ट्राई एक एक स्टेप गर्दै है Mm-hmm. कोसिस गर्नु भने भेरी सिम्पल. सो मतलब वन्स यु होइन एकचोटि बुझिसकेपछि चाहिँ खासै गाह्रो लाग्दैन है. सुरुमा चाहिँ गाह्रै हुन्छ डोन्ट वरी है. Mm-hmm. जसलाई पनि त्यस्तै. ओके ल ओके अब यो पर्मिटेसन अब चाहिँ लेट्स फिनिस इट है. अब यसमा चाहिँ ओके अब विल प्रोसिड फ्रम देयर अन विच इज अब यो पनि भयो. ओके अब यसमा यो फङ्सन है. यो फङ्सन आई हेभ डिस्क्राइब्ड है. Yes, sir. 10 more ओके 10 मिनट छ यो सेसनमा. ओके Yes, यो sir. 40 मिनट सेसन. ओके सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लेट्स रन इट 1000 टाइम्स विच इज हियर राइट हियर है. वी डु द्याट 1000 टाइम्स है. जुन अघि एक स्टेप थियो नि Yes, sir. Yes. वान स्टेप
We'll do it Mhm. 1000 times, Yes, sir. right? Okay. So let's see. अब यहाँनिर let's go through the code है त Yes, अब sir. यसमा हेऱ्यो भने okay. So okay, अब यसमा यो रेकर्ड गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला observe percentage difference Okay. है जस्तै यो चाहिँ के को कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि अब Mm. यसको कन्टेक्स्ट पनि म दिन्छु है यो Yes, sir. कन्टेक्स्ट चाहिँ यहाँनिर डेटा छ यहाँ माथि आई थिङ्क माथि नै होइन यहाँनिर एउटा डेटा छ त्यसको आधारमा गरेको छ Yeah, okay, okay. माथि समर यो है सो हेर्स द Yeah. Okay. है यसको Mm. आधारमा है सो Okay. यसमा कन्भर्जन 200 180 टु Mm. 11 स्क्रिनसट Awesome. Awesome. ताकि अहिले वी निड इट अहिले एकछिनमा चाहिन सक्छ हामीलाई बिकज यसलाई रिफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ सो यसलाई Mm. यहाँ राखिराखौँ है त Yes, sir. यो देखिया छ मेरो स्क्रिनसट देखिया Okay. Yes, sir. ओके सो भनेपछि यसलाई चाहिएको बेलामा वी क्यान पुल इट आउट है Yes, sir. alright so now we can go back Yeah. यसलाई माथि राखौँ है ओके लेट्स गो ब्याक एन्ड अब हामी या अब यसमा अब लेट्स सी है त से प्राइस ए र Yes. प्राइस बी कम्पेरिजन भइरहेछ Mm. होइन अब Mm. उसमा Okay. प्राइस एबाट कन्भर्जन 200 आयो प्राइस And बीबाट okay. 1 आयो नो It कन्भर्जन यति यति छ 88 is also. अब हाम्रो अब्जर्भ पर्सेन्टेज डिफरेन्स कति छ त भन्दाखेरि Mm. ओके अब यसमा Mm. के भयो त भन्दाखेरि 200 Mm. आउट अफ द टोटल Total. Yeah. प्राइस ए Mm. होइन Mm. Yeah. 200 कन्भर्जन हामीले Mm. कन्भर्जन है Dual. Yes, sir. 200 आउट अफ दिस प्लस दिस Mm. Yeah. माइनस 182 आउट अफ दिस प्लस दिस टोटल प्राइस Yeah. बी Yeah. होइन Yes. यसको डिफरेन्स के हो त अब्जर्भड पर्सेन्टेज डिफरेन्स Yes. Yes. होइन एन्ड इज द्याट स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट अर नट Mm-hmm. होइन ओके अब त्यसको लागि हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यहाँ वी हेभ अब यो कन्भर्जन छ That's it. ओके यसमा चाहिँ लेट्स सी वी हेभ यो रिपिटेसन यो भनेको रिपिटेसन हो जिरो चाहिँ 45,945 र रिपिटेसन 1 चाहिँ 382 टाइम्स गरेको छु यो कन्भर्जन प्लस गरेको होला तल नन कन्भर्जन प्लस गरेको होला सर ओके ओके किन हजुर त्यो फेरि जेरो कन्भर्ज हजुर ओके यसमा चाहिँ जस्तै यसमा के गरेछु भन्दा कन्भर्जन यो भनेको भ्याक्टर हो होइन सो जिरो जिरो कतिवटा 45,945वटा जिरो कन्भर्जन भनेको जेरै भइहाल्यो ओके मेक सेन्स विच इज दिस प्लस दिस दिस प्लस कन्भर्जन दिस मेक सेन्स होइन हजुर ओके हजुर एन्ड कन्भर्जन यो दुइटा दुईटा भयो 200 प्लस 182 382बाट वान्सहरू या सो जेरो र वान चाहिँ आई गेस यो बाइनोमी त्यो फाइन त्यो भएको जेरो र वान युज गरेको होला है सर यसमा त्यो डिफरेन्स लाइक या कन्भर्जन भनेको वान जेरो नन कन्भर्जन भनेको जिरो भनेर टाइपको हो हो होइन ओके हजुर ओके अब लेट्स सी है त अब यो चाहिँ हाम्रो होल डेटा है नि त आयो पुरै दुइटै आयो दुइटै आयो दुइटै आयो हाम्रो जुन पर्मिटेसन डिफरेन्सेस छ नि त्यो हजुर हामीले 1000बाट लिन्छौँ Mhm. पर्मिटेसन डिफरेन्स किनभने अघि हामीले एक स्टेप गरेको थियो नि हजुर त्यही हामीले रेकर्ड राख्नको लागि हामीले Mhm. यो एउटा भ्याक्टर बनाउँछौँ कि Mhm. है यो चाहिँ जस्ट टु रेकर्ड यो चाहिँ रेकर्डको लागि हो Okay. के को रेकर्ड भन्दाखेरि यसले क्यालकुलेट गर्छ नि त्यसलाई यसमा हजुर राख्दै 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 जानु पऱ्यो नि त आफू गर्नु पर्यो 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 यो हजुर चाहिँ हाम्रो स्टोर हो कि स्योर ओके है वी स्टोर द रेकर्ड स्टोर अब सुरुमा यो डिफ्रेन्स सबैलाई जिरो है वी रिपिट 0 1000 टाइम्स जिरोलाई पछि रिप्लेस हुन्छ यहाँ ए ओके है ओके यो प्लेस होल्डर जिरो इज जस्ट प्लेस होल्डर बुझ्नुभयो नि है यस ओके अब लेट्स सी अब यहाँनिर हेर्नु त अब अब यहाँनिर ओके अब के भयो त भन्दाखेरि नाउ वी रन दिस लुप 1000 टाइम्स ओके है अनि हरेकचोटि के भन्छ वी आर कलिङ दिस पर्म डेफ यो छ नि वी आर कलिङ दिस फङ्सन पर्म
punk. Mhm. Yeah, Mhm. I don't need this probably है ल अब हरेकचोटि जस्तै एउटा यो इट विल रन दिस लुप अथवा दिस कोड यो कोड छ नि हजुर kind of code हजुर। will run 1000 times Mhm. है ओके एन्ड इच टाइम के हुन्छ आईको भ्यालु सुरुमा 1 हुन्छ आईको भ्यालु 2 आईको भ्यालु 3 त्यस्तै गरी 10,000सम्म जान्छ ए सरी Mhm. 1000सम्म है यो आई छ नि आई Mhm. Yes, sir. Yes. सुरुमा आईको भ्यालु 1 हुन्छ एन्ड देन 2 Mhm. एन्ड देन 3 आईको भ्यालु 1 हुन्छ यहाँ जान्छ यो Mhm. एक्जिक्युट हुन्छ फेरि जान्छ आईको भ्यालु 2 हुन्छ फेरि आउँछ एक्जिक्युट हुन्छ एन्ड सो अन है Mhm. भनेपछि Mhm. सुरुमा के भयो त यहाँनिर प्रम डिफ्स 1 भयो आईको भ्यालु 1 छ नि त Yes. भनेपछि यसको पहिलो रेकर्डमा के बस्छ Record. भन्दाखेरि Okay. from punk conversion this and this. Mm-hmm. Makes sense. Okay. From X भनेको combined data, My data. Yes, sir. conversion is the combined data. Sir. Number Yes. of data in group A, Group A also. number of data in group B. Mhm. Makes sense. Okay, number of data in group A, number of data in group B. Right? Okay, which is N1 N2. Mm-hmm. होइन Okay. हरेकचोटि के भयो त भन्दाखेरि वी हेभ टोटल नम्बर अफ डेटा एन आउँछ यो र यो जोडेर अनि Mhm. यसबाट केही स्याम्पल गरियो एन वानबाट स्याम्पल लियो बाँकी रहेको एन टूमा जान्छ के अरे Mhm. बीमा जान्छ एमा जान्छ पहिला बी सिलेक्ट गरियो बीमा बाँकी Mhm. रहेको एमा जान्छ अनि त्यसको यो के भयो त रिस्याम्पल यहाँबाट त्यो एक्चुअल डेटाहरू आयो Mhm. एक्चुअल डेटाहरू आयो दिस इज ग्रुप बी दिस इज ग्रुप ए Okay. को Yes. मिन लियो मिनको द डिफरेन्स बिट्विन द मिन होइन Yes, sir. अनि त्यो रिटर्न हुन्छ अनि त्यो गएर कहाँ बस्छ त पर्म डिफको फर्स्ट पोजिसनमा बस्यो Buzzer. Okay. अनि फेरि फेरि यहाँ गयो आई इक्वल टु 2 हुन्छ Mm-hmm. फेरि सेम Mm-hmm. थिङ अब अर्को अर्को रिस्याम्पलिङ भयो नि त Mm-hmm. अनि फेरि त्यो रिसफल भयो होइन रिसफल भएर फेरि त्यही प्रोसेस Yes. Mm-hmm. अनि यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा ल्याउनको लागि 100 गरेँ है 100 चाहिँ किन गरेको पर्सेन्टेजमा ल्याउनको लागि That's awesome. है Makes sense. ओके सो त्यो गऱ्यो नाउ वी हेभ प्रम डिफमा देयर 1000 Mm-hmm. वटा के भयो त भन्दाखेरि मिन डिफ्रेन्सेसहरू Mm-hmm. होइन 1000वटा यो मिन डिफ्रेन्सेसहरू आउँछ Mm-hmm. यसमा रेकर्ड भएर बस्यो नि त यो सिद्धिएपछि So, yes. Yes. अनि त्यसपछि वी क्रिएट अ वी प्लट अ हिस्टोग्राम Sugar. Okay. प्रम डिफ Mm-hmm. जुन पर्मनेन्ट डिफ्रेन्सहरू छ नि 1000वटा त्यो गर्दाखेरि Mm-hmm. Mm-hmm. नाइस डिस्ट्रिब्युसन आयो Mm. होइन Yes. सो दिस अब यसको मिन डिफ्रेन्स कति छ भन्दा यसको ठ्याक्क समर अराउन्ड हियर Yes. Okay. राइट Mm-hmm. अब लेट्स सी अनि अब अब्जर्भ डिफ्रेन्स जुन हामी माथि निकालेको थियौँ यहाँ अब्जर्भ डिफ्रेन्स जुन कि यहाँ निकालेको थियौँ नि त्योभन्दा चाहिँ ओके अब्जर्भ पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स डिफ्रेन्स हजुर त्यो लाइन चाहिँ यो हो दिस यो लाइन ओके होइन ओके राइट अब नाउ हियर्स द क्रुसल थिङ है अब चाहिँ अब नाउ विल ड्र सम कन्क्लुजन इन्क्लुड यस सर अब यसबाट के देखियो भन्दाखेरि अब यो जुन टाइम चाहिँ ऱ्यान्डमली हामीले निकालेको जुन डिफ्रेन्स इन मिन मिन र ओके हाम्रो अब्जर्भ मिन त भेरी क्लोज रहेछ नि त रहेछ होइन क्लोज रहेछ यो mean। ओके यो र यो क्लोज छ भनेपछि यो त ऱ्यान्डमली आएको हो नि त आगामी आएको हजुर 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 ऱ्यान्डमली हजुर आएको र यो त धेरै टाढा छैन नि त यो हामीले छैन छैन अब्जर्भ गरेको जुन लाइन छ हजुर त्यो र यो हिस्टोग्रामको मिन पनि नजिकै छ नि त यहीँनिर छ ओ भनेपछि त यसको मिन भनेको यो भनेको त ऱ्यान्डमली सिलेक्ट भयो होइन ऱ्यान्डमली हजुर आएको डिफ्रेन्स हो नि त हजुर 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 ओ मेक यहाँनिर सेन्स ऱ्यान्डमली त्यो त यो जुन हामीले अब्जर्भ गरेको त्यति टाढा त छैन 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 यु है आर राइट भनेपछि हाम्रो डिडक्सन के होला